खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं शुक्रगुजार हाँ प्रोफैसर साहब जी की जिन्होंने सानू दारजी बारे वो गल्लां दसियां जो असी नौजवान उन्होंने नाल नहीं हटा सके। वो दसिया कि उन्होंने अपनी उम्र की लिमिट तो बाद भी कितना कुछ पंथ बारे सोचा जो कि जे असी हले सोच लीए तो असी हले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। साडी अज की शाम का सेहरा जिन्हों के सिर बजदा है उन्होंने नाम है रुपिंदर सिंह मार्को। RS मार्को मनोहर सिंह जी मार्को के वड्डे बेटे हैं जिन्होंने दारजी के सुपने को पूरा करने का बीड़ा चुकया है। उन्होंने अपने रुझेवियां तो हमेशा समा कढ़ के इस वल ध्यान दिता है। हुण मैं गुजारिश करांगी कि वह मार्को रिसर्च फाउंडेशन के पंतव बारे सानू कुछ दसन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे विद्वान वीर प्रिंसिपल नरिंदरपाल जी दे दारजी दे बारे इन्ना कुछ दसन दे बाद मेरे को कुछ बचिया तो नहीं हैगा, पर मैं एक स्टैप अगे लैके जावांगा कि इहदे बाद सानू इस काम नू संभालण वास्ते मार्को रिसर्च फाउंडेशन दी क्यों लोड़ पई। ये कोई दसन की गल नहीं हैगी कि सिख कौम दो मजबूत नीहां ते खड़ी हैगी है। एक है साड़ी पावन पुनीत बाणी और दूजा है साड़ा गौरवमयी इतिहास। साड़ी बाणी साढ़े कोल अपने रूप विच पहुँच गई। असी नमस्तक हाँ किरपा निधान गुरुआं दे जिन्हां ने पहले जामे तो लैके 10वें जाने तक जगत कल्याण लई पावन पुनीत गुरबाणी साढ़े तक पहुँचाण हित कलमबंद खुद कीता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल है कि एक ऐसा रिलीजन हैगा जिदे बारे च हर चीज़ गुरुआं ने कलमबंद की या अपने लिखारियां कोलों करवाई। इहदे बाद श्रोमणी कमेटी ने बहुत ही सियाणप की कि कुछ विद्वानों को बिठा के लगा मात्रा की सेध करके और मैटल दियां प्लेटां बना दित्तियां और उसों साड़ियां बीड़ा छपनियां शुरू हो गई। क्योंकि अगर यही काम ना होंदा तो लैटर प्रैस में तुहानूं पता है एक लफ्ज़ को चुक के टांकिया जाता है, फिट किया जाता है, पता नहीं कितनी गलतियां हो जांदियां। लेकिन ये बहुत सियाणा काम साड़ी श्रोमणी कमेटी ने किया। लेकिन मार्को साहब ने हुण असीं जिस टॉपिक ते आण लगे हैं ये बेनती की कि कदी भी किसी नूं भी प्राचीन उन्हां दा मंतव सिर्फ प्राचीन बीड़ा की जानकारी देना सी। बाणी बाबत कोई विचार उन्हां दे आशे विच नहीं सी। और कितनी सोहनी गल लिखी है, बाणी एक इहो जिहा फुल है जो सदीवी है, सदा प्रफुल्लित रहने वाला है और इहदी निक्की जी कांट छांट करना वर्जित हैगा। ये सारे सिखां नूं हुक्म हैगा गुरुआं दा। और साडे दार जी दी ये तत्त कढ़िया हैगा कि बाणी बारे विचार असी जद भी शुरू अगर कांट छांट शुरू कर दी तो उहदा कोई अंत सिरा लभेगा ही नहीं। लेकिन बाणी जिन्हां पावन पौड़ियां पावन बीड़ा ते चढ़ के साढ़े तक पहुंची उन्हां दी खोज करना और उन्हां बीड़ा की संभाल करना बहुत जरूरी हैगा। इस स्लाइड में देखो भाई गुरदास जी ने साढ़े गुरु अर्जन देव जी ने भाई गुरदास जी नूं बिठा के उहदे नाल 4 लिखारी बिठाए ते पहली आद बीड़ दियां 4 कापियां बनाईयां गई। गुरु साढ़े बड़े सियाणे सन, कोई जवाब ही नहीं कि जो जो एक्शन उन्होंने लिया बड़ी सोच समझ के लिया। इहदे बाद कुछ विद्वान लिखारियां दे जिन्हां दे मैं नाम नहीं लवांगा, इन्ने वड्डे लिखारी हो चुके हैं, उन्होंने इस बाणी नूं सारे हिंदुस्तान में अलग अलग पहुँचाने वास्ते
ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਨਕਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਉਸ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਣ, ਸੋਲਾਂ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਲ ਮਿਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਬੀੜ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੀੜ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖੋਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਲੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਕਲੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਪੜਛੱਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਬੀੜ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਗਿੱਲੀ ਨਿਚੜਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ 'ਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੀੜਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੀਮਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਹਿਮ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖੀ ਬੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛਾਪੇ ਦੀ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਦੀਮਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਰਕੋ ਸਾਹਿਬ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਮਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬੀੜਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੀੜ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਗਏ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ। ਔਰ ਮਾਈਕਰੋਫਿਲਮ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜੀ ਮਾਈਕਰੋਫਿਲਮਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਫਿਲਮਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਦੂਰੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਈਕਰੋਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 32 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੜਚੋਲ ਪੱਤਰ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਬੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ 32 ਨੁਕਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਤਤਕਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਧਿਐਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀੜ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਧਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਗਰ ਬੀੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੀੜ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਮਤ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸੰਮਤ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਬੀੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਮਤ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਿਲਮਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਓ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਾਰਕੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਿੜੀ ਪਰਦੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ